يوم الدين. أما بعد، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. طيب أيها الإخوة والأخوات، نبدأ الدرس 11 أو الوحدة 11، وهي الوحدة الأخيرة. سيكون إن شاء الله هذا الدرس اليوم هو الدرس الأخير في مقرر القراءة في المستوى الأول. طيب، الدرس الأول في البقالة. في البقالة، وهنا حوار بين أحمد وبقال. أحمد يسلم على البقال، ويرد البقال السلام عليه، ثم يريد أحمد من البقال عصير برتقال، ويعطيه البقال عصير البرتقال، ويشكر أحمد للبقال، ويريد أيضا أحمد مسطرة وقلم حبر، ثم يعطيه البقال المسطرة وقلم الحبر، ثم يسأله: هل تريد شيئا آخر؟ وماذا تريد أيضا؟ يريد أحمد أيضا صابونة وفرشاة ومعجون أسنان، ثم يعطيها البقال لأحمد، ثم يسأل أحمد: كم الحساب؟ يعني يقول البقال 20 ريالا، يعني المطلوب 20 ريال. ثم يودع أحمد البقال، والبقال يشكر أحمد. طيب، الآن نقرأ هذا الحوار في البقالة. ما معنى البقالة؟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಡೆ نعم، grocery shop. grocery shop. طيب، الحوار: أحمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البقال: من هو البقال؟ grocer نعم، grocer. هذا grocer كديكار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد: من فضلك أريد عصير برتقال. أريد عصير برتقال. ما معنى من فضلك؟ please நாங்கள் மரியாதையாக கேட்கும் பொழுது மின் ஃபதலிக் என்கிறத பயன்படுத்தணும் தானே. أريد عصير برتقال. ما معنى عصير؟ juice نعم، عصير برتقال. orange juice عصير برتقال. orange juice نعم، تفضل. ما معنى تفضل هنا؟ نعم، خذ. بمعنى خذ. إنجا خذوا لي معنى تاني، بمعنى خذ. شكرا. أريد مسطرة وقلم حبر. ما هي المسطرة؟ رولر. وقلم حبر. ink pen طيب، تفضل. وماذا تريد أيضا؟ ما معنى تفضل هنا إذن؟ خذ خذ. نعم. وماذا تريد أيضا؟
أيضا أيضا also. Also. أريد صابونة وفرشاة ومعجون أسنان. أريد صابونة. صابونة Soap. صوب Soap. ஒரு சோப் தானே. صابونة وفرشاة ஒரு فرشاة Brush. برش. معجون معجون أسنان معجون أسنان معجون أسنان. ما معنى معجون أسنان؟ Toothpaste. 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 أسنان tooth பல்லு பற்கள். معجون paste ثاني. معجون أسنان. طيب أريد صابونة وفرشاة ومعجون أسنان. البقال تفضل. البقال تفضل. ما معنى تفضل إذن هنا أيضا؟ بمعنى خذ. طيب كم الحساب؟ الحساب ما معنى الحساب؟ كنك. حساب كنك. حساب كنك. حساب كنك. طيب كم الحساب؟ طيب كم الحساب؟ كم الحساب. نعم. كم ريالا؟ الحساب. كم الحساب؟ 20 ريالا. 20 ريالا. المطلوب 20 ريالا. ما معنى 20؟ 10 20. نعم. 20 riyals. صحيح. 20 riyals. تفضل. تفضل. أحمد يقول تفضل. ما معنى تفضل الآن أيضا؟ نعم أحسنت. مع السلامة. مع السلامة. الآن توديع وداع. مع السلامة. البقال يقول شكرا مع السلامة. الآن فهمتم هذا الحوار. من يقرأ هذا الحوار؟ أحمد قلندر. كالندر أحمد. إبراهيم بقال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أريد عصير برتقال. تفضل. شكرا. أريد مسطرة وقلم حبر. نعم أريد مسطرة. ஒரு மிஸ்தரா தானே. தன்வீனில் இருக்கிற காரணம் அல்ல இல்லாட்டி தன்வீன் வரும். அல்ல இல்லாத ஒரு சொல்லுக்கு தன்வீன் வரும். அப்ப உரீது மிஸ்தரத்தன். ஒரு மிஸ்தரா எனக்கு வேண்டும். உரீது கலமன். உரீது கிதாபன். உரீது தஃப்தரன். طيب இதன் அல்ல இல்லைண்டா தன்வீன் வரணும். உரீதுல் மிஸ்தராண்டதன் மிஸ்தரத்தன் என்று சொல்லலாம். அப்ப உரீது மிஸ்தரத்தன். அடுத்தது கலம ஹிப்ரின். கலம ஹிப்ரின். ரைட்டிங் அல்ல இல்லையே. ஆனால் ஏன் தன்வீன் வரல? Juana. ஜுவானா. طيب இது முதாஃப் இலைஹி அல்ல. இது முதாஃபாக இருக்கிறது. முதாஃபாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு தன்வீன் வரல. முதாஃபுக்கு தன்வீன் வராது. அதுவும் வராது. அப்ப கலம ஹிப்ரின். கலம ஹிப்ரின். மிஸ்தரத்தன் وقلم حبر. تفضل. وماذا تريد أيضا؟ أريد صابونة وفروشا ومعجون أسنان. نعم. صابونة. அடுத்தது என்ன? وفروشا. இல்ல فرشاة இருக்கு. فرشاة اللي وفرشاة. فرشاة என்றது இப்ப நாங்க நஸ்புடைய நிலையில சொல்றோம். فرشاة وفرشاة. ومعجون أسنان. ومعجون أسنان. طيب அடுத்தது بسங்க. تفضل. قبل حساب 20 ريالا. تفضل مع السلامة. شكرا مع السلامة. طيب بارك الله فيكما. பெண்கள் யார் வரீங்க? வேற 2 பேர். Jasmine. நஸ்ரின் ஜாஸ்மின்.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் என்று சொல்லணுமா வலைக்கும் அஸ்ஸலாமு என்று சொல்லணுமா? خير خير சொல்லுங்க. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. திரும்பவும் திரும்ப சொல்லுங்க. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. தனியா சொல்ல தேவையில்ல. வலைக்கும் அஸ்ஸலாமு வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ். وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أريد عصير برتقال. تفضل. شكرا. أريد مسطرة وقلم حبر. திரும்ப சரியா வாசிங்க. திரும்ப வாசிங்க. شكرا. أريد مسطرة وقلم خبر. تفضل. وماذا تريد أيضا؟ أريد صابونة وفرشاة ومعجون أسنان. تفضل. كم الحساب؟ 20 ريالا. تفضل. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. طيب بارك الله فيكما. இதுல யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? لا بأس. என்னடா பஸ்? சார் இது லேடிஸ்க்கு நம்ம சொல்லும் போது தஃபத்தல்னு சொன்னா போதுமா இல்ல அதுக்கு எப்படி தஃபத்தலி சொல்லணும் தஃபத்தலி ஹைரன். அப்ப இது உங்களுக்கு இந்த பாடம் விளங்கியிருக்கும். ஹிவார். இப்போது நாங்கள் தத்ரீபாத்துக்கு போகலாம். التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. نعم، انظروا إلى هذه الأسئلة. السؤال الأول: ماذا اشترى أحمد من البقالة؟ ماذا اشترى أحمد من البقالة؟ அப்படி சொல்லும் பொழுது நாங்கள் சேர்த்து சொல்லும் பொழுது ماذا اشترى என்ற இஷ்தராவில் ஹம்சத் வசல் இல்லை. ماذا اشترى أحمد من البقالة. ماذا اشترى أحمد من البقالة. من يجيب إجابة كاملة؟ نسرين ஃபாத்திமா உஸ்தாத் نسرين. اشترى أحمد من البقالة صابونة وفرشاة ومعجون أسنان. نعم أحسنتي، بارك الله فيك. فاطمة تفضلي. اشترى أحمد من البقالة مسطرة وقلم حبر وصابونة وفرشاة ومعجون أسنان. نعم أحسنتي، بارك الله فيك. اشترى أحمد. أحمد إلا عند أحمد ممنوع من الصرف على تنوين وراده. طيب، اشترى أحمد من البقالة صابونة وفرشاة ومعجون أسنان وقلم حبر. طيب، بيرنا وينهم؟ مسطرة. مسطرة. عصير برتقال. عصير عصير برتقال. عصير برتقال. طيب، أحسنتم. السؤال الثاني: كم ريالا حساب أحمد؟ كم ريالا إبراهيم مصطفى. حساب أحمد؟ نعم إبراهيم. 20 ريالا. نعم 20 ريالا. كم ريالا حساب أحمد؟ أحمد دي حساب. أحمد مضاف إليه. أحمد دي حساب. مضاف إليه مجرور. جر செய்யப்படணும். இங்க ஜர் செய்யப்பட்டிருக்கா? யார் சொல்ல வாரீங்க? நஸ்ரீன். நஸ்ரீன். ஜர் செய்யப்பட்டிருக்குது. ஜருடைய அடையாளமா ஃபத்ஹா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ரைட். ஏனது? ஏன்னா அது மம்னூம் மின ஷர்ஃப்னால. نعم ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف لا جر كديالا فتحة. أحسنتي، بارك الله فيك. السؤال الثالث: كم بقالة في الجامعة؟ من يجيب؟ كم بقالة في الجامعة؟ جوانا.
نعم تفضلي. ثلاث بقالة. نعم 3 بقالات. 3 بقالات. كلها إجابة كاملة எப்படி வரும்؟ 3 بقالات في الجامعة. في الجامعة 3 بقالات. الذي 3 بقالات في الجامعة. في الجامعة 3 بقالات. الذي في الجامعة بقالة واحدة. في الجامعة بقالتان. في الجامعة 4 بقالات. نعم. السؤال الرابع. أحسنت. ماذا اشتريت من البقالة؟ ماذا اشتريت من البقالة اليوم؟ ماذا اشتريت من البقالة اليوم؟ يا رسول الله من يجيب؟ رمان فاطمة. نعم. اشتريت من البقالة اليوم سكرا ولبنا. طيب ஏன் اشتريتன்னு சொன்னீங்க? இங்க கேட்டீங்க மாதா اشتريت. اشترى தானே. மாதா اشتريت من البقالة اليوم. اشتراண்டா வாங்கினான். اشتريتண்டா நீ வாங்கினாய். அப்ப நான் வாங்கினேன் எப்படி சொல்லணும்? اشتريت. ஏன் إذن اشتراண்டா اشترى اشتريت. اشترى اشتريت اشتريتي اشتريت. اشترينا. ماذا اشتريت من البقالة اليوم؟ اشتريت من البقالة اليوم سكرا ولبنا. الذي السكر واللبن. اشتريت من البقالة اليوم السكر واللبن. طيب الآن ننتقل إلى التدريب الثاني. اسأل جارك. اسأل ஜாரக். அவங்களோட ஜார்கிட்ட கேளுங்க. ஜார்னா பக்கத்தில் உள்ளவர். அண்டை வீட்டாருக்கு நான் ஜாரன்னு சொல்லுவோம் தானே. முஸ்தஅமிலன் இபாரத மின் ஃபضலிக். மின் ஃபضலிக் என்ற வார்த்தை பிரயோகத்தை இபாராவை நீங்கள் முஸ்தஅமிலன் பயன்படுத்தி கேட்கணும். உங்களோட பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட இந்த கேள்விகளை கேட்கணும். எதை பற்றி கேட்கணும்? முதலாவது அனிஸ்ஸாஅத்தில் ஆன். அனிஸ்ஸாஅத்தில் ஆன். யார் கேட்க வரீங்க இதை பற்றி? அதாவது ஒரு கேள்வி உருவாக்கணும். خير النساء أستاذ. نعم. كم ساعة الآن من فضلك؟ ஏன் சாத்தின்னு சொன்னீங்க? كم الساعة؟ ஏன் தான் சொன்னீங்க? கன்ஃபியூஸ் உஸ்தாஸ். ஏன் சொல்றீங்க? தான்னு சொல்றீங்க. நாங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? பொதுவாக நீங்க சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லியிருக்கிறோம்? ரஃபுல சொல்லியிருக்கோம் தானே. இப்ப இங்க பாருங்க. இப்ப இங்க எப்படி கேட்டாங்க? கமில் ஹிசாபு தானே கேட்டாங்க. எஸ். அப்ப எப்படி கேட்டா சரி? கமிஸ்ஸா الآن. வேற யார் சொல்ல வரீங்க? யாரு? ஃபாத்திமா. كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ டி இல்லையா? ரைட். வேற யார் சொல்ல வரீங்க? ரமலான் ஃபாத்திமா. ரமதான் ஃபாத்திமா. கமிஸ் சாஅத்துல் ஆன. நாம் கமிஸ்ஸாஅத்துல் ஆன. இப்ப இங்க தீ சொல்லியிருக்கிறது அண்ணன் மேல இருக்குது. இப்போதுள்ள நேரத்தை பற்றி கேளுன்னு சொல்லியிருக்குது தானே. அனிஸ்ஸாஅத்தில் ஆன். அஸ்ஸாஅத்துல் ஆனண்டா இப்போதுள்ள நேரம். அஸ்ஸாண்ட நேரம். அல்லானண்டா இப்போது. இங்க ஏன் தீ வந்திருக்கா? மேல முன்னுக்கு அன் வந்திருக்கு. அனிஸ்ஸாஅத்தில் ஆன். நேரத்தை பற்றி என்று வந்திருக்கிறதுனால அன் ஹர்ஃபு ஜர். அதனால சாத்தின்னு சொல்லி. இப்ப நான் கம்மன்னு கேட்கிற நேரத்துல முன்னால எப்படி கேட்டிருக்கோம்? பாருங்க. காமில் ஹிசாபு தம்மா தான் செஞ்சிருக்கோம் தானே. ரஃபு செஞ்சிக்கோம். காமில் ஹிசாபு. அதே மாதிரி தான் நீங்க என்ன செய்யணும்? கமிஸ்ஸாஅத்துல் ஆன். ஏன் தீயன்னு சொல்றது தான்னு சொல்றது தேவையில்ல. கமிஸ்ஸாஅத்துல் ஆன். கமிஸ்ஸாஅத்துல் ஆன். ரைட். இப்ப அன் தமனில் கலம். தமனுல் கலமை பற்றி யாருக்கு ஒரு கேள்வி உருவாக்க வரீங்க? நான் அஹ்சன்தி பாரக்கல்லாஹு ஃபீக். அடுத்தது யார் வரீங்க?
சமனுல் கலம் என்றா யாருக்கு வரீங்க? அஸ்ரீன் சொல்லவா? நான் சொல்லுங்க. கம் ثمن قلمه من فضلك. இப்ப உங்கள்ட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன்டா பாருங்க. இஸ்அல் ஜாரக். உங்களோட பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட நீங்க கேளுங்க சொல்லிக்குது. ரைட். எதை பயன்படுத்த சொல்லிக்குது? மின் ஃபதலிக்க பயன்படுத்த சொல்லியிருக்கு. ரைட். கேள்வி விளங்கிச்சா? இப்ப பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட நீங்க கேட்கணும். மின் ஃபதலிக் என்று பயன்படுத்தி அதை கேட்கணும். அந்த கேள்வியை கேட்கணும். எதை பத்தி கேட்கணும்? முதலாவது கேள்வி இப்போது எத்தனை மணி என்று கேட்கறது. ரெண்டாவது கேள்வி சமனு கலம் பத்தியா? சமனு கலமிஹி தானே, அன் சமனி கலமிஹி. ரைட். இப்ப கேளுங்க பாபு. கம் ثمن قلمه من فضلك. இல்ல, யார் வாரீங்க வேற? ஜுவானா. أستاذ. كم ثمن قلمك من فضلك. கம் كم ثمن قلمك من فضلك. ரைட். அப்படி கேட்கலாம், பிரச்சனை இல்லை தானே. அஹ்சன்தி வரக்கலவி. கம் சமனு கலமிக்க என்றா பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட கேட்க கலமுன்னு கேட்கறல. அவரோட பேனை எப்படி கேட்கறல, உண்ட பேனை எவ்வளவு என்ன விலைன்னு தான் கேட்கணும். சரி, ஜார உங்களோட பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட கேளுன்னு சொல்லி. அப்ப கம் சமனு கலமிக்க, உன்னுடைய கலம். கலமும் என்றா அவனுடைய கலம். கம் சமனு கலமிக்க, உன்னுடைய கலமுடைய சமன் என்ன? சமன் எந்த அளவு கேட்கலாம். ரைட். வேற வேற எப்படியும் கேட்கலாம். இதை வேற யாரு கேட்கறீங்க? உஸ்தாத், நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுவேன் உஸ்தாத். சொல்லுங்க. மா சமனு கலமிக்க. ரைட். அப்படியும் கேட்கலாம். மா சமனு கலமிக்க கேட்கலாம். ரைட். சந்தி வரக்கலவி. வேற வேற எப்படி கேட்கலாம்? உஸ்தாத் எப்படி வேற வேற எப்படியும் கேட்கலாம். அடுத்து இங்க என்ன சொல்லிக்கண்டா, நீங்க இந்த வார்த்தையை தான் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லலே. உங்களோட பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட நீங்க பேனையிட விலை என்னன்னு கேட்க சொல்லிக்க. அவர்கிட்ட பேனையிட விலை என்ன? இப்ப நீங்க எப்படி கேட்பீங்க? எப்படி எத்தனை மாதிரி கேட்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. யாசிதா. كم ريالا ثمن قلمك. கம் ரியாலன் தமனு கலமிக். அடுத்து யார் சிஸ்டர் சொன்னீங்க? சன்சிதா. மாதா சமனு கமலிக்க மின் ஃபதலிக். இல்ல, அதாவது கம் ரியாலன் கலமுக் கேட்கலாம். கம் ரியாலன் கலமுக், எத்தனை ரியால் கலமுக் உன்னுடைய பேனை. இங்க பாருங்க. கம் ரியாலன் ஹிசாபு அஹ்மத். கம் ரியாலன் ஹிசாபு அஹ்மத், அந்த மாதிரி கேட்கலாம் தானே. ஹைர். அப்ப எப்படி கேட்கலாம் என்றால் மா சமனு கலமிக் கேட்கலாம், மின் ஃபதலிக். இல்லாட்டி கம் சமனு கலமிக்க மின் ஃபதலிக், கம் ரியாலன் கலமுக்க மின் ஃபதலிக், கம் ரியாலன் சமனு கலமிக்க மின் ஃபதலிக், இப்படியெல்லாம் கேட்கலாம். ரைட். அடுத்தது அல் மஹ்ஜா அல்லதி யஸ்குனு ஃபீஹி. அல் மஹ்ஜா اسأل جارك مستعملا عبارة من فضلك عن المهجع الذي يسكن فيه. ரைட். இது யாரு, இந்த கேள்வி யாருக்கு புரிஞ்சது அவங்க பதில் சொல்ல வரலாம். உம்மு அஹ்மத். உம்மு அஹ்மத். ஐய மஹ்ஜா இல்லதி யஸ்குனு ஃபீக். யஸ்குனு ஃபீ என்ற என்ன நீங்க சொல்லுங்க பாபு. நீங்க பரவாயில்ல. பாரக்கல்லாஹு ஃபீக். நீங்க உங்களோட முயற்சிக்கு நாங்க பாராட்டுறோம். ரைட். இப்ப யஸ்குனு என்ற என்ன? வசிக்கிறார். அவர் வசிக்கிறார். அவர் வசிக்கிறார். இப்ப நீங்க கேட்கிறவர் யார்கிட்ட? அவர்கிட்ட கேட்க போறீங்களா அல்லது உத்தரபதி கேட்க போறீங்களா, இல்லாட்டி உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட நீ எங்க வசிக்கிறான்னு கேட்க போறீங்களா? ஓகே ஓகே. தஸ்குனு ஃபீக. ஃபீகனா உன்னிலே வசிக்கிறார் அர்த்தம். ஓ, தஸ்குனு ஃபீஹி வராதா? தெரியாது. ரைட். ஃபீஹி வரும். ஏன் ஃபீ வரும்? மஹஜா பத்தி தான் நீங்க சொல்லிக்க. ஃபீ மஹஜா அல் மஹஜாண்டா
ஹாஸ்டல் பாருங்க. அல் மஹ்ஜா ஹாஸ்டல். அல்லதி எப்படியான ஹாஸ்டல் என்றால், அல்லதி எத்தகையது என்றால், நீங்க யஸ்குனு அவர் வசிக்கிறார். யஸ்குனு ஃபீஹி அதிலே அவர் வசிக்கிறாரே அந்த ஹாஸ்டலை பத்தி கேளுங்க உங்களோட பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட. மின் ஃபதலிகங்கிறத பயன்படுத்தி என்றுதான் இப்ப இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு தானே. அனில் மஹ்ஜா இல்லதி யஸ்குனு ஃபீஹி. யஸ்குனு ஃபீஹி என்றா ஃபீஹி அந்த மஹ்ஜா அந்த அதிலே என்ற இதுல மஹ்ஜா இல்ல தானே. அல்லதிக்கு பிறகு வரும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு தமீர் ஒன்று வரும். இந்த தமீர் வந்து அதுக்கு முன்னால அல்லதி எதை பத்தி நாங்க சொல்ல போறோமோ அதை பார்த்து மீளும் தானே. அல்லதி எத்தகையதென்றால் யஸ்குனு அவர் வசிக்கிறார். அவங்களோட ஜார் வந்து வசிக்கிறார். ஃபீஹி அதிலே அந்த மஹ்ஜால. அப்ப அந்த மஹ்ஜா பத்தி நீங்க கேளுங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்க. ரைட். இப்ப நீங்க கேளுங்க பாப்போம். இப்ப எப்படி இந்த எந்த மஹஜாயில நீங்க தங்குறது கேட்கலாம். எதுவும் கேட்கலாம். மஹஜா பத்தி நீங்க எதுவும் கேட்கலாம். அவர் வசிக்கிற மஹஜா பத்தி நீங்க என்னதும் கேட்கலாம் தானே. ஓகே. ஐய மஹஜாயில் இன் விச் எந்த ஹாஸ்டல்ல அவள் ஹாஸ்டல் லேன்றதுக்கு எப்படி வரணும்? லே இன் விச்னு தானே வரும் அரபுல. ஓகே. அப்ப எப்படி சொல்லணும்? ஐயண்டா ஐயூன்னு சொல்றதை விட ஃபி ஐயி சொல்லணும் நீங்க. நீங்கள் வந்து அல் அரபியத்து பைன யதைக்ல அதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. في أي محجع الذي يسكن الذي தேவையில்ல. في أي محجع في أي محجع يسكنண்டா அவர் வசிக்கிறது. நீங்க யார்கிட்ட கேக்குறீங்க? இல்ல உனக்கு تسكن فيك فيه من فضلك فيه من فضلك. طيب احسنت بارك الله فيك. பாருங்க அப்படி நீங்க கேட்ட மாதிரி கேட்கலாம். في أي محجع எந்த மஹஜால في أي محجع تسكن فيه நீ எந்த மஹஜால வசிக்கிறாய் என்று கேட்கலாம். في أي محجع تسكن في மைக் ஓபனுங்க. யாரோ சிஸ்டர் கதைக்கிறீங்க. طيب அல்லது மஹஜா பத்தி வேற அவங்க சொன்னது சரி. இப்ப அவங்க சொன்ன வந்தது في أي محجع تسكن في أي محجع فيه தேவையில்லை இந்த இடத்துல. அல்லது எல்லாம் இல்ல தானே. அதனால في أي محجع تسكن என்று சுருக்கமா சொல்லலாம். في أي محجع تسكن எந்த மஹஜால நீ வசிக்கிறாய். في أي محجع تسكن கேட்கலாம். பட் வேற யாருக்காவது வேற ஏதாவது மஹஜா பத்தி உங்களோட ஜார் வசிக்கிற மஹஜா பத்தி அவர் என்ன சரி கேட்கணுமா? நஸ்ரீன் சொல்லவா? நஸ்ரீன் ஒரு டவுட் நஸ்ரீன் சொல்லிட்டு இருங்க. நான் சொல்லவா? சொல்லுங்க. ஷேக் இதுல இருக்கிற இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. மஹஜா பத்தி இல்ல உங்களோட ஜார் வசிக்கிற மஹஜா பத்தி நீங்க அவர்கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே. யா முஹம்மத் இருங்க உஸ்தாத் மாட்டேங்குது. சரியா? இன்னொருத்தர் நீங்க யோசனை பண்ணி வைங்க. இன்னொருத்தர் சான்ஸ் கொடுப்போம். யார் வரீங்க? டவுட் கேளுங்க. உஸ்தாத் இப்ப நீங்க சொன்ன கொஸ்டின்ல வந்துட்டு அல்லது எஸ்குனு அப்படின்னு வரையில அந்த ஹாஸ்டலை பத்தி எப்படிப்பட்டதுன்னு தானே கேக்குறாங்க. அந்த ஹாஸ்டலோட எப்படி சொல்றது, இப்ப ஹாஸ்டல் வந்து நல்லா விசாலமானது, ரொம்ப சிறப்பானது, அப்படி அந்த மாதிரி பதில் வராங்க. எதையும் கேட்கலாம். அதையும் சொல்லலாம். நீங்க அதையும் அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். ஹாஸ்டலை பத்தி கேளுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க. அதை பத்தி எதையும் கேட்கலாம். எந்த ஹாஸ்டல்னு கேட்கலாம். ஹாஸ்டல் பெருசா சின்னதான்னு கேட்கலாம். ஹாஸ்டல்ல எத்தனை கட்டில் இருக்கேன்னு கேட்கலாம். ஹாஸ்டல் எந்த இடத்துல இருக்கேன்னு கேட்கலாம். 1000 கேள்வி கேட்கலாம். எக்ஸ்கியூஸ் உஸ்தாத், இப்ப நாங்க வந்து ஒரு பேரை சொல்லலாமா? ஃபி ஐ மஹஜாயில் முஹம்மதுன் யஸ்குனு என்று. இல்ல இப்ப நீங்க முகமதை பத்தி கேட்கறல. இப்ப இவங்க கேள்வி என்ன சொல்லிக்காங்கண்டா, உங்களோட பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட நீங்க கேளுங்க. அவர் வந்து வசிக்கிற ஹாஸ்டல் எப்படி, அவரோட ஹாஸ்டல் வசிக்கிற ஹாஸ்டலை பத்தி கேளுங்கன்னு கேட்டுருக்கீங்க. சொல்லிருக்கீங்க தானே. அஸ்ரீன் சொல்றேன். சொல்லுங்க. யா முஹம்மத் குல் அனில் மஹ்ஜாயிக் மின் ஃபضلிக் ஹல் மஹ்ஜாவுக நஸீஃப். அப்படி கேட்கலாம். பிரச்சனை இல்லை. யா முஹம்மத் குல் அன் மஹ்ஜாயிக். அப்படியா? குல்
அன் மஹஜைக் உண்ட ஹாஸ்டலை பற்றி சொல்லு. ஹல் ஹுவ நதீஃப், ஹல் ஹுவ நதீஃப், அது சுத்தமானதா அப்படின்னு கேட்கலாம் தானே. ரைட். அல்லது மா ஹுவல் மஹஜா அல்லதி தஸ்குனு ஃபீ, நீ வசிக்கிற மஹஜா எது, நீ வசிக்கிற மஹஜா எது அப்படின்னு கேட்கலாம். மா ஹுவல் மஹஜா அல்லதி, மா ஹுவல் மஹஜா அல்லதி தஸ்குனு ஃபீ, நீ வசிக்கிற மஹஜா எது அப்படி கேட்கலாம். ஹல் மஹஜாவுக்க பஈத், உன்னோட மஹஜா பஈதா. طيب ஹல் மஹஜாவுக்க கரீபுன் மின் மஹஜாயி, என்னுடைய மஹஜாவில் இருந்து உன்னுடைய மஹஜா நெருக்கமானதா, பக்கத்துல இருக்குது. طيب ஹல் மஹஜாவுக்க பஈதுன் அனில் மஸ்ஜித். ஹல் ஃபாத்திமா, நீங்க என்ன கேட்க பார்த்தீங்க, கேளுங்க. ரமன் ஃபாத்திமா உஸ்தாத். இல்ல, நீங்க கேட்க பார்க்கல, வேற ஒரு ஃபாத்திமான்னு பேர் சொன்னாங்க. நீங்க சொல்லுங்க அப்ப. இல்ல ஐயோ மறந்துட்டேன். சரி, அப்ப அத மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு. ஜரீனா முஹம்மத். மின் மதா தஸ்குனு ஃபில் மஹஜை, அப்படி கேட்கலாம். மின் மதா, எப்போதிலிருந்து, அல்லாட்டி முந்து மதா, எப்போதிலிருந்து, தஸ்குனு ஃபில் மஹஜா, எப்போதிலிருந்து நீ ஹாஸ்டல்ல வசிக்கிறாய். முந்து மதா தஸ்குனு ஃபில் மஹஜா. طيب இப்போ நாங்க அடுத்ததுக்கு வருவோம். ரக்மு குர்ஃபதி, அன் ரக்மி குர்ஃபதி. முதல்ல அது நீங்க விஷயத்தை விளங்க, என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இதுல வர சொல்ல நீங்க கொண்டு வரணும்னு கட்டாயம் இல்லை, கொண்டு வரோம் மேலும். ரைட். அப்ப இஸ்அல் ஜாரக், உங்களோட ஜார்ட்ட கேளு, உன்னுடைய ஜார்ட்ட பக்கத்தில் உள்ளவன்ட்ட கேளு. முஸ்தாமிரன் இபாரத்தை மின்ஃபதலிக், மின்ஃபதலிக் என்ற இபாரத்தை பயன்படுத்தி கேளு. சரியா? எதை பத்தி கேளு? அன் ரக்மி குர்ஃபதி, அன் ரக்மி குர்ஃபதி. ரைட். யார் வரீங்க? ஃபரீதா ஃபாத்திமா சொல்லுவாங்க சார். ஃபரீதா ஃபாத்திமா. கம் ரக்மு உர்ஃபதிக்க. மின்ஃபதலிக் வரலையே. மின்ஃபதலிக். கம் ரக்மு குர்ஃபதிக்க மின்ஃபதலிக். ஹதா மின்ஃபதலிக். நம் கம் ரக்மு குர்ஃபதிக்க மின்ஃபதலிக். இன்னொரு சிஸ்டர் ஹதா சொல்லுங்க. உஸ்தாத் ஜாஸ்மின் உஸ்தாத். ஜாஸ்மின் சொல்லுங்க. கமில் ரக்மு கமில் குர்ஃபதி குர்ஃபத்து கமில் குர்ஃபத்து ஃபில் பைத்திக்க. இல்ல, கமில் குர்ஃபத்து ஃபி பைத்திக்க, அவனோட வீட்டுல எத்தனை குர்ஃபான்னு கேட்கறது தான். ஆமா இல்ல, இது அவருடைய குர்ஃபாட நம்பரை தான் கேட்க சொல்லி, நம்பர், அவருடைய குர்ஃபாட நம்பர். அப்ப மா ரக்குமு குர்ஃபதிக்கன்னு கேட்கலாம். மா ரக்குமு குர்ஃபதிக், உன்னுடைய குர்ஃபாட ரக்கம் என்னன்னு கேட்கலாம். மா ரக்கம். அல்லது கம் ரக்குமு குர்ஃபதிக்க என்று ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி மின்ஃபதலிக் எத்தனைன்னு கேட்கலாம். சரி, இப்ப அடுத்ததுக்கு வருவோம். தத்ரீபு ஸாலிஸ். இஸ்தப்தில் கமா ஃபில் மிசால், இஸ்தப்தில் கமா ஃபில் மிசால், மிசால் உள்ள மாதிரி நீங்க மாற்றணும். ரைட். மிசால பாருங்க. கம் ரியாலன் ஐந்தக், கம் ரியாலன் ஐந்தக். ரைட். கம் ரியாலன் ஐந்தக், இந்த கேள்வி உங்களுக்கு தெரியும், உன்னிடத்துல எத்தனை ரியால் இருக்கு. அதே மாதிரி கம் தூலாரன் ஐந்தக், தூலாரன் இருந்தால் கம் தூலாரன் ஐந்தக். இதெல்லாம் இது லேசானது. சரி, ரைட். யார் வரீங்க அடுத்து சொல்ல? ரமன் ஃபாத்திமா. கம் ரூபியத்தன் ஐந்தக். نعم كم روبية عندك، كم روبية عندك. روبية روبيس. نعم. அடுத்தது யாரு? முஹம்மத். نعم. கம் தீனாரன் இந்தக். நாலாவது இல்ல ரெண்டாவது. கம் ஜுனைஹன் இந்தக். கம் ஜுனைஹன் இந்தக். யாருக்கு தெரியும் ஜுனைஹ் என்றால்? ஈஜிப்சியன் கரன்சியா? ஈஜிப்ட்ல பயன்படுத்துறது ஜுனைஹ் தான். ஜுனைஹ்ன்றது என்ன? பவுண்ட். யூகே தான் தானே ஜுனைஹ். கம் ஜுனைஹன் இந்தக், கம் ஜுனைஹன் இந்தக். எத்தனை பவுண்ட்? பவுண்ட். சரி, அடுத்து மூணாவது.
யார் வாரீங்க? جوانا நாம் ஜோன்னா. كم معركا عندك طيب அப்படின்னால என்ன? தெரியல உஸ்தாத். மார்க். இது யாருக்கு தெரியும்? ஜேமன் காசி மார்க். கம் மார்க்கன் இந்தக். ரைட், கம் மார்க்கன் இந்தக். ஜேமன்ல சரி இருக்கிறீங்களா? அர்த்தம் இல்லையா? சரி, நாலாவது யார் வரீங்க? கலந்துரும் சார். நஸ்ரீன். கலந்தரா. அதுல மரா கம் தீனாரன் இந்தக். நம் கம் தீனாரன் இந்தக். என்ன தீனாரண்டா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமே கலந்தாரா? குவைத் தினார். குவைத் தினார். இன்னும் சில நாடுகள்ல தினார் இருக்கு தானே? அந்த காலத்துல தினாரண்டா என்ன யாருக்கு தெரியும்? அந்த காலத்துல தீனார் என்றால் தீனார் திர்ஹம். தங்க நாணயம் தீனார். தங்க நாணயம் தீனார். வெள்ளி நாணயம் திர்ஹம். نعم. الخامس من يجيب؟ نعم تفضلي. كم ينن عندك؟ نعم كم ينن عندك؟ யாருக்கு தெரியும் என்னண்டா? அஹ்மத். ஜப்பான். ஜப்பான் என்ன? Japanese currency. ஜப்பான். ஆமாம், ஜப்பான் கரன்சி. طيب سادس من يجيب؟ إبراهيم. نعم تفضل. كم فرنكا عندك؟ نعم فرنك எந்த நாட்டுல? யாரு தெரியும்? பிரான்ஸ். பிரான்ஸ்ல இருக்கிற ஆட்கள் இருப்பீங்க இல்லையா? பிரான்ஸ்ல வேற எந்த நாட்டுல இருக்கு பிராங்க்? சுவிசர். طيب هاتي سؤالا لكل إجابة مما يأتينا. லேட் ஐட்டம். பின்னால் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜவாபுக்கும் நீங்க கேள்வி அமைக்கணும். ரைட், இங்க ஒரு ஜவாப் தந்திருக்கிறாங்க. இதுக்கான கேள்வி யாருக்கு உருவாக்கலாம்? யார் வரீங்க? கேட்கல எனக்கு. ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க. யாரு? خيرونيسا. اوكي سر. ماذا تريد؟ أريد دفترا ومسطرة. نعم ماذا تريد؟ أريد دفترا ومسطرة. مسطرة நிறுத்தும். இங்க ஒரு ஃபத்தா போட்டிருக்கு, அது பில தானே? يس أستاذ. طيب الثاني من يجيب؟ جنفر أستاذ. جنفر. كم ثمن القلم؟ نعم كم ثمن القلم الذي كم ريالا هذا القلم؟ نقول كم ريالا هذا القلم. طيب شنو جواب؟ ثمن هذا القلم ريالا. نعم ثمن هذا ريالان. القلم ريالان. ثمن هذا القلم ريالان. طيب الثالث من يجيب؟ فريدة فاطمة சொல்றேன். ايوه هم حساب الحساب 50 ريالا. حساب لا حساب لا كامل حساب. كامل حساب. كامل حساب. الحساب 50 ريالا. الحساب 50 ريالا. 50 ما معنى 50؟ 50. طيب طيب 4. فيروسي أستاذ. فاطمة. نعم فيروسي. كم شجرة في الحديقة؟ في الحديقة 30 شجرة. نعم كم شجرة في الحديقة؟
في الحديقة 30 شجرة. ما معنى 30؟ 30 மரங்கள். 30. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. الآن உஸ்தாத் ننتقل. أيوه சொல்லுங்க. உஸ்தாத் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு பிகம் கலம் அப்படி கேட்கலாமா சார்? بكم هذا القلم؟ بكم ஹாதல் بكم கலம். بكم هذا القلم أنا கேட்கலாம். ஓகே உஸ்தாத். بكم هذا القلم أنا கேட்கலாம் பிரச்சனை இல்லை. طيب الدرس الثاني بايع السمك. بايع السمك ரைட். இப்போ இதை நான் வாசிக்க போகிறேன். அல்லது யாராவது இந்த வாசிச்சுட்டு வந்தாக்கள் இருந்தால் வாசிக்கலாம். யாராவது வாசிச்சு வந்திருக்கீங்களா? யார் வாசிச்சுட்டு வந்தீங்க? நீங்கள் வாசிக்க ஃபாத்திமா தேவையில்ல. சொல்லுவா சார். வாசிச்சுட்டு வந்த ஒருத்தர் சொல்லுங்க, நான் வாசிச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு. ஃபாத்திமா நீங்கள் வாசிச்சுட்டு வந்தீங்களா? ஆமா சார், வாசிச்சு பார்த்தேன். ரைட், வாசிச்சு பார்த்தீங்க. ரைட், அப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. باء سمك فتح رجل دكانا ليبيع سمك وعلق فوق باب الدكان لوحة كتب عليها هنا بائع السمك. جاء رجل وقال له لماذا كتبت كلمة هنا؟ فالسمك موجود هنا وهناك وهناك. فمسح البائع كلمة هنا. وجاء رجل ثاني وقال له لماذا كتبت كلمة بائع؟ فالناس يفهمون أنك بائع ولا توزع السمك مجانا. فمسح صاحب الدكان كلمة بائع. جاء رجل ثالث وقال له لماذا كتبت كلمة السمك؟ فالناس يرون السمك ويشمون رائحة. فحذف البائع كلمة السمك وأنزل اللوحة. نعم أحسنتي بارك الله فيك. அப்போ பாருங்க, பாயிஉ சமக். பாயிஉ சமக் அப்படின்னா மீன். பாயிஅ சமக்கன மீன் தானே. மீன் வியாபாரி. பாயிஅ விற்பவர். மீன் விற்பவர். فتح رجل دكانا. فتح رجل دكانا أنا ஒரு மனிதர் فتح கடையை ஒரு மனிதன் ஒரு கடையை திறந்தார். ரைட். ஒரு மனிதர் ரஜுலுன் ஒரு மனிதர் ஒரு கடையை என்ன செய்தார்? திறந்தார். ஃபதஹ திறந்தார். ஒரு மனிதர் ஒரு கடையை திறந்தார். துக்கான்டா கடை தானே. ஸ்டோர், ஷாப் என்றெல்லாம் சொல்லலாம். துக்கான். ரைட். فتح رجل دكانا. யாரோட மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. லிபைஇ السمك. எதுக்கு? பைஉ சமக்குக்கு. லியபீஅ السمك என்று சிஸ்டர் வாசிச்சாங்க. அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு மீன் விற்பதற்கு சமக் லியபீஅ السمك என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை. இங்க வந்து லிபைஇ السمك மீனை விற்பதற்கு. பை என்றா விற்றல். யபீஉ என்றா விற்கிறான் தானே. லிபைஇ السمك மீன் விற்பதற்கு. பை என்ற வியாபாரம். லிபைஇ السمك மீன் விற்பதற்கு ஒரு கடையை திறந்தார். وعلق علق يعلق என்ன செய்யறது? யாரு தெரியும்? தொங்க விட்டுறது தானே. தொங்க விட்டார். فوق باب الدكان. பாபு துக்கானுக்கு ஃபௌக் மேல தானே. என்ன தொங்க விட்டார்? ஒரு லௌஹத்தன். ஒரு பலகையை, ஒரு ஏட்டை, ஒரு போர்டை தொங்க விட்டார். كتب عليها. كتب எழுதினார். عليها அதிலே அந்த லௌஹாவுல, அந்த லௌஹா அந்த ஏட்டுல, அந்த போர்டுல அதன் மீது எழுதினார். அதிலே அதன் மீது எழுதினார். என்ன எழுதியிருந்தார்? எழுதியிருந்தார் ஹுனா பாயிஉ السمك. அப்படி என்றால் இல்ல இல்ல. பாய் என்ற விற்கப்படுகிறதா? இல்லங்க ஸ்டார், மீன் வியாபாரி. இங்கே மீன் வியாபாரி. இங்கே மீன் வியாபாரி இருக்கிறார். ஹுனா பாயிஉ السمك. இங்கே மீன் வியாபாரி இருக்கிறார். ரைட். ஹுனா பாயிஉ السمك. பாய் என்ற வியாபாரி தான். ரைட். பை என்ற வியாபாரம்.
ஜாஅ ரஜுலுன் வகால லஹ். ஜாஅ ரஜுலுன், ஒரு மனிதர் வந்தார். வகால லஹ், கால சொன்னார் தானே. வகால லஹு, அவருக்கு சொன்னார். என்ன சொன்னார்? லிமாதா கதப்த கலிமத ஹுனா. லிமாதா கதப்த கலிமத ஹுனா. என்ன அர்த்தம்? ஹுனாங்கிற இங்கே வார்த்தையை ஏன் ஏன் எழுதியிருக்க? ஏன் ஹுனா என்ற என்ற கலிமாவை இங்கே எழுதினாய். Right. என்ன வார்த்தை ஏன் எழுதியிருக்க? ஹுனா என்ற கலிமாவை நீ இங்கே எழுதினாய் என்று கேட்டார். ஏன் தொடர்ந்து அவர் சொல்றார், ஃபஸ்ஸமகு, சமக்கண்டா என்ன? மீன் ஏனெனில் ஃபா வந்து இங்க ஏனெனில் என்ற மாதிரி அர்த்தம். ஏனெனில் ஃபஸ்ஸமகு மௌஜூதுன் ஹுனா வஹுனாக வஹுனாக். அங்கும் இருக்கு இருக்கு, இங்கே அங்கேலாம் இருக்கு. ஹுனா இங்க இருக்கு, அங்க இருக்கு, அங்க இருக்கு, எல்லா இடத்துல இருந்தா மீன் இருக்கு. அதனால நீ வந்து ஹுனாண்டு இங்க இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்ல தேவையில்ல. ஹுனான்றத ஏன் எழுதினீங்க அப்படின்னு கேட்டார் தானே. லிமாதா கதப்த கலிமத ஹுனா ஃபஸ்ஸமகு மௌஜூதுன். மௌஜூதன்னா என்ன? இருக்குது தானே. மௌஜூதுன் ஹுனா வஹுனாக வஹுனாக. فمسح البائع كلمة هنا. مسح அழித்து விட்டார். البائع, அந்த பாய் வியாபாரி என்ன செஞ்சார்? மசஹ, அழித்து விட்டார். கலிமத ஹுனா. طيب. وجاء رجل ثان وقال له. وجاء رجل ثان وقال له. இன்னொரு மனிதர், இரண்டாவது ஒரு மனிதர் வந்தார். வந்து அவருக்கு சொன்னார். யாருக்கு? லஹு அண்டா யாருக்கு? இங்க அவருக்கு. அவருக்குண்டா பாய். லிமாதா கதப்த கலிமத பாய். லிமாதா கதப்த, லிமாதா கதப்த கலிமத பாய். ஏன் பாய் என்ற கலிமையை எழுதினாய்? ஃபன்னாசு யஃப்ஹமூன அன்னக பாய். அன்னாஸ் ஏனென்றால் அன்னாசு மனிதர்கள், யஃப்ஹமூன் என்ன செய்வார்கள்? விளங்குவார்கள், விளங்குவார்கள், விளங்கிக் கொள்வார்கள், புரிந்து கொள்வார்கள். அன்னக பாய், நீங்க நீங்க ஒரு வியாபாரி என்றது மனிதர்களுக்கு தெரியும். நீங்க ஒரு வியாபாரி என்கிறது மனிதர்களுக்கு தெரியும். ஃபன்னாசு யஃப்ஹமூன அன்னக பாய். நீங்க வியாபாரி, இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க வியாபாரின்னு தெரியும். வலா துவஸ்ஸிஉ, வஸ்ஸஅ யுவஸ்ஸிஉ என்றால் என்ன? வலா துவஸ், நீங்க பங்கிடுறது இல்ல. நீங்க வந்து பங்கிடுறது இல்ல. அஸ்ஸமக், மீன் நீங்க பங்கிடுறது இல்ல. வலா துவஸ்ஸினா நீங்க பங்கிடுவதில்லை. வஸ்ஸஅனா பங்கிட்டான் தானே. வலா துவஸ்ஸிஉ ஸமக மஜ்ஜானன். நீங்க மஜ்ஜானன், மஜ்ஜானன் என்ன? ஃப்ரீயா, ஃப்ரீயா நீங்க இலவசமாக நீங்க என்ன செய்யறது இல்ல, மீன் பங்கீடு செய்யறது இல்லை என்று எல்லாருக்கும் தெரியும். மக்கள் விளங்கிக் கொள்வாங்க நீங்க ஒரு வியாபாரி தான் என்று. அப்ப நீங்க ஏன் பாய் என்று எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டார். فمسح صاحب الدكان كلمة بايع. என்ன செஞ்சாரு சாஹிபு துக்கான்? சாஹிபு துக்கான்டா கடைக்காரர். துக்கான் என்ற அந்த சாஹிபு துக்கான், துக்கான்டா கடை தானே. சாஹிபண்டா குறியவர், கடைக்காரர். கடைக்காரர் எதையும் அடிச்சிட்டாரு, பாயாண்ட கலிமா அடிச்சு. ஜாஅ ரஜுலுன் சாலிசுன் வகால லஹ். ரஜுலுன் சாலிசுன் வகால லஹு லிமாதா கதப்த கலிமத ஸமக். லிமாதா கதப்த கலிமத ஸமக். சமக் என்ற வார்த்தையை என்ன எழுதினீங்க? ஃபன்னாசு ஏனென்றால் அன்னாசு யரவுன. யரவுன என்பாரு என்ன சார்? பார்க்கிறார்கள். அஸ்ஸமக், அவங்க நீங்க போர்டு எழுத தேவையில்லை, என்ன எல்லாரும் பாக்குறாங்க. ஃபன்னாசு யரவுன ஸமக், மீனை பாக்குறாங்க. வயஷும்மூன ராயிஹத்தன், ஒரு வாடையை என்ன செய்கிறார்கள்? நுகர்கிறார்கள். ஷம்ம யஷும்முண்டா நுகர்றது. ஒரு வாடை, மீனுக்கு ஒரு வாடை இருக்கும், ஒரு வாடையை அவர்கள் உணர்கிறார்கள் என்று சொல்லி. فحذف البائع كلمة السمك وأنزل اللوحة. பாய் என்ன செஞ்சாரு? கலிமத் السمك, சமக்கையும் என்ன செஞ்சாரு? கலிமா, அந்த கலிமாவையும் ஹதஃப என்றாலும் அழித்தார் தானே. மசஹ என்றாலும் துடைத்தார், அழித்தார். ஃபஹதஃப, எனவே அவர் அதனையும் என்ன செய்தார்? ஹதுஃபு செய்து விட்டார், டெலீட் பண்ணிட்டார், அழித்து விட்டார். وأنزل اللوحة, என்ன செய்தார்? லௌஹாவை, போர்டை
இறக்கி ஆ, விட்டார். இறக்கி விட்டார். இந்த இடத்துல லௌஹத்தன் சொல்றது பொருத்தமா அல்லௌஹான்றது பொருத்தமா? அல்லௌஹாக பொருத்தம். அல்லௌஹா. ஏன் அல்லௌஹானும் ஏன் வஅன்ஸல லௌஹத்தன் சொன்னா சரி வருமா இந்த இடத்துல? இல்லங்க உஸ்தாஸ். ஏன்னா அது வாங்க. குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு கோடு ஆ, நடிக்கிறா ஏன்னா ஏன்னா already வஅன்ஸல அறியப்பட்ட லௌஹத்த அல் போடலேண்டா என்னவா அர்த்தம் ஆகும்? ஒரு லௌஹாவை அவர் இறக்கினார். பொதுவா ஒரு லௌஹா இல்ல என்றால் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த லௌஹா அந்த லௌஹாவை அவர் என்ன செய்து விட்டார்? இறக்கி விட்டார். அன்சலண்டா இறக்குறது. ரைட். இது யார் வாசிக்கிறீங்க? திரும்ப ஹைருன்னிசா. ஹைருன்னிசா குயிக்கா வாசிங்க. அவங்க வாசிக்கிறதுல பிழை இருந்தா அடுத்தவங்க கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆரம்பிங்க. فتح رجل دكانا لبائع தலைப்போட உன்வானோட. بائع السمك. فتح رجل دكانا لبائع السمك وعلق فوق باب الدكان لوحة كتب عليها هنا بائع السمك. جاء رجل وقال له لماذا كتبت كلمة هنا؟ فالسمك موجود هنا وهناك وهناك. فمسح البائع كلمة هنا. وجاء رجل ثاني وقال له لماذا كتبت كلمة بائع؟ فالناس يفهمون أنك بائع ولا توزع السمك مجانا. يوزع ولا توزع السمك مجانا. فمسح صاحب الدكان كلمة باعي. جاء رجل ثالث وقال له لماذا كتبت كلمة السمك؟ فالناس يرون السمك ويشمون رائحة. فحذف البائع كلمة السمك وأنزل اللوحة. نعم، أحسنت بارك الله فيك. இவங்க வாசல் ஏதாவது பிள்ளை இருந்தா யாராவது தெரியுமா? நஸ்ரீன் சொல்றேன். ஃபைரோசி. பாபி சொல்லாம பாபி இல்ல, இல்ல. சமக்கு பாபு துக்கான் பாபுன்னு சொன்னாங்க. தம்மா போட்டாங்க. அது வந்து முதலாவது ஃபௌக பாபி என்ற ஃபௌக தஹ்த அமாம இதெல்லாம் வந்தா இது முதாஃபாகவும் அதுக்கு பின்னால வர்றது முதாஃப் இலைஹியாகவும் வரும் பொதுவாக. கப்ல பஅத ரைட். அப்போ முதாஃப் இலைஹி என்ற ஜர் வரும். ஃபௌக பாபி துக்கானி தானே? ரைட். ஆயிஷா சொல்லுங்க. மஹசன் சூரத்துக்கு மசஹன் சூரத்துக்கு மஹசன் சொன்னாங்க உஸ்தாத். ரைட். மஸஹ இல்லையா? ஃபமஸஹ. ரைட். அதுவும் நல்ல கவனிப்பு. வேற என்ன சொல்லுங்க? வேற எதுவும் பிள்ளை விட்டாங்களா? இல்ல. ரைட். ஃபைரோசி சொல்லுங்க. வயசம்மூன வாஹிஹத அதுக்கு வந்து வயசும்மூனன்னு சொன்னாங்க. ஷீனுக்கு வந்து ஃபதஹா. சீனுக்கு எப்படி வரும்? ஃபதஹா. வயஷம்மூன இல்ல யஷம் இல்ல யஷும்மு. ஷம்ம யஷும்மு. ஷம்ம யஷும்மு. ரைட். அது ஓகே. யஷும்மூன. ஷம்ம யஷும்மு. ஷம்ம மாதி யஷும்மு முதாரி. வேற எதுவும்? ஹைர். பாருங்க, தத்ரீபுல் அவ்வல் இதோட எங்களை பாடம் முடிக்கணும். அதனால நாங்க பாடத்தை முடிச்சிருவோம். நேரம் கொஞ்சம் கூட போயிட்டு இருக்கு தானே? தத்ரீபுல் அவ்வல் குல் சஹீஹ் இது சரியா பிள்ளையாண்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த சம்பவத்தில். இப்போ நான் சொல்றதுல நீங்க சரி பிள்ளை சொல்லுங்க. ரைட். فتح رجل دكانا ليبيع السمك. صحيح. بائع السمك علق لوحة فوق باب الدكان. صحيح. யார்டையா மைக்ல அந்த இரைச்சல் சவுண்ட் வரண்டா ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. طيب.
جاء رجل إلى بايع السمك وقال له احذف هذه العبارة هنا بايع السمك. خطأ. 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 حذف البايع كلمة هنا وكلمة بايع ولم يحذف كلمة السمك. خطأ. 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 لم يحذف أنا أريكவில்லை தானே எல்லாத்தையும் அழிச்சார். இப்போ நாங்கள் கேள்விக்கு வரோம். التدريب الثاني أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. முதலாவது கேள்வி ماذا كتب الرجل على اللوحة؟ من يجيب؟ جوانا. جوانا. كتب الرجل على اللوحة هنا بائع السمك. نعم أحسنتي بارك الله فيك. كتب الرجل على اللوحة هنا بائع السمك. السؤال الثاني لماذا طلب منه الرجل الأول مسح كلمة هنا؟ مسح அழிக்கிறது தானே, துடைக்கிறது அழிக்கிறது, மலை மஸ்ஹண்டா துடைத்தல் அழித்தல். طيب لماذا طلب يطلب வேண்டிக் கொள்றது. لماذا طلب منه من البائع من بائع السمك الرجل الأول مسح كلمة هنا؟ لماذا طلب؟ من يجيب؟ தானே கேள்வி விளங்கிச்சு தானே? யாரு கேள்வி விளங்கிச்சு? ஃபாத்திமா சொல்லுங்க. ஃபாத்திமா தஃபضلي. முதலாவது மனிதர் ஏன் ஹுனாங்கிற கலிமாவை அழிக்கணும்னு சொல்லி வேண்டினார். نعم أحسنتي بارك الله فيك. من يجيب؟ فاطمة أجيبي، حاولي أن تجيب. فيروز أستاذ. نعم تفضلي. طلب منه الرجل الأول مسح كلمة هنا أنه قال له السمك موجود هنا وهناك وهناك. نعم طلب منه الرجل الأول مسح كلمة هنا فإن السمك سمك فإن السمك موجود هنا وهناك. نعم. السؤال الثالث لماذا طلب منه الرجل الثاني مسح كلمة بائع؟ لماذا طلب منه الرجل الثاني مسح كلمة بائع؟ نعم من يجيب؟ نعم فيروسي புத்தகத்துல வந்ததே உங்களுக்கு சொல்லலாம். الرجل الثاني مسح كلمة البائع فالناس يفهمون أنك بائع ولا تزوج السمك مجانا. طيب أبا طلب منه الرجل الثاني مسح كلمة بائع فالناس يفهمون أنك بائع. فالناس يفهمون أنك நீ بايع. அப்படி இல்லாம அவர் بايع அந்த மாதிரி சொல்லலாம். فالناس يفهمون أنه بايع ولا يوزع السمك مجانا. طيب السؤال الرابع ونيجي ده எழுதுறது ட்ரை பண்ணுங்க. طيب لماذا طلب منه الرجل الثالث مسح كلمة السمك؟ لماذا طلب منه الرجل الثالث مسح كلمة السمك؟ من يجيب؟ نسرين صلاة. نسرين. طلب منه الرجل الثالث مسح كلمة السمك فإن الناس يرون ويمشون رائحة ويعلمون
فيعلمون أيضا السمك هنا. طيب أحسنت بارك الله فيك. لماذا طلب منه الرجل الثالث مسح كلمة السمك؟ إذا طلب منه الرجل الثالث مسح كلمة السمك. مسح كلمة السمك. என்ன சொன்னீங்க? திரும்ப சொல்லுங்க. فإن الناس يرون نعم فإن الناس يرون السمك ويشمون رائحته. نعم فإن الناس يرون السمك ويشمون الرائحة. ويشمون الرائحة الذي يشمون رائحة الذي يشمون رائحته ونجرلام سمكுடைய رائحة அப்படி சொல்லலாம், பிரச்சனை இல்லை. طيب التدريب الثالث املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. பொருத்தமான கலிமா கொண்டு ஃபராக நிரப்புங்க. யார் வாரீங்க முதலாவது? نعم فيروسي. السبورة أمام الطلاب. السبورة أمام الطلاب. أحسنت. طيب الثاني من يجيب؟ خير نساء أستاذ. نعم تفضلي. وزع المدرس الدفاتر على الطلاب. وزع إلى بلايا بورتيجي. وزع المدرس الدفاتر. أحسنتي. وزع المدرس الدفاتر على الطلاب. முதர்ரிஸ் தஃபாத்திர்களை மாணவர்களுக்கு என்ன செஞ்சார்? பங்கு வச்சு, அதாவது என்ன சொல்லுவார், தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம், பங்கிட்டு கொடுத்தார் அல்லது பிரித்து கொடுத்தார். وزع المدرس الدفاتر على الطلاب. نعم الثالث. جانفر أستاذ. نعم تفضلي. من فضلك كم الساعة. من فضلك كم الساعة. نعم أحسنتي. طيب الرابع. نعم تفضلي. ثمن البيع أقل من ثمن الشراء. نعم أحسنتي. ما معنى؟ மீனுடைய விலை. மீன் அங்க இருக்கு. சாரி. ஷிராண்டா என்ன? ஷிராண்டா என்ன? பையாண்டா என்ன? வியாபாரி. பாயாண்டா தான் வியாபாரி. பையாண்டா வியாபாரம். வியாபாரம்ண்டா திஜாரா. இங்க வந்து பையாண்டா விற்கிறது. பையாண்டா விற்றல். பாயாண்டா விற்கக்கூடியவர் தானே. பையாண்டால் விற்றல். அப்ப ஷிராண்டால் வாங்குதல். விற்றல் வாங்குதல். வாங்குறது. பாண்டா விற்றான். இஷ்டராண்டா வாங்கினான். இஷ்டராட சொல் தான் அது ஷிரான்றது. ரைட். طيب هذا ثمن البيع அப்படினா என்ன கருத்து சொல்லலாம் பெருசி? ثمن البيع விற்கும் விலை, விற்கும் பெறுமதி. ثمن البيع أقل குறைவான. அகல்லன்னா என்ன? குறைவானது. எதை விட? வாங்கும் விலையை விட குறைவானது. மின் ஷிரா மின் ثمن الشراء குறைவானது. இப்ப இங்க நாங்க மிக குறைவானதுன்னு சொல்ல தேவையில்லை. அதை விட இது குறைவானது என்றதுக்கு தான் அந்த அகல்ன்றது பயன்படுத்தப்படுது. ரைட். அகல்ன்றது இங்க பயன்படுத்தப்படுறது. இதை விட இது குறைவு, அவரை விட இவர் பெரியவர், அவரை விட இவர் சின்னவர் அப்படின்றது தான் அந்த இஸ்மு தஃதீல் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல பயன்படுத்தப்படும். ரைட். அப்ப அகல்லுன்னு போட்டிருக்குதே, அகல்லவா அகல்லுவா உஸ்தாத்? அகல்லு. அகல்லு. ثمن البائع أقل من ثمن الشراء. ثمن البائع أقل من ثمن الشراء. அப்ப வாங்கும் விலையை விட, வாங்கும் பெருமானதியை விட, விலையை விட விற்கும் விலை குறைவாக இருக்கிறது. விற்கும் விலை குறைவாக இருக்கிறது. அப்ப அது நஷ்டம் தானே. வாங்கும் விலையை விட விற்கும் விலை குறைவுண்டா அவருக்கு நஷ்டம். ரைட். الخامس யார் வாரீங்க? هذا تفضلي. أنزلت السورة عن الحائط. نعم أنزلت السورة عن الحائط. سورة என்றால் இங்கே அர்த்தம் பிக்சர், போட்டோ, படம் எல்லாத்தையும் சூரான்னு சொல்லலாம். அப்ப ஹாயத் என்றால் என்ன அர்த்தம்? யாருக்கு தெரியும்? ஹாயத் சுவர். சுவர்.
அப்ப சுவரிலிருந்து நான் அந்த போட்டோவை படத்தை என்ன செய்து விட்டேன், இறக்கி விட்டேன். சுவரில் ஒட்டி இருந்ததை இறக்கி என்ன செஞ்சிட்டாரு, கீழே இறக்கிட்டார். طيب أنزلت الصورة عن الحائط. أنزلت الصورة عن الحائط. نعم. السادس من يجيب؟ فريدة فاطمة சொல்றேன் உஸ்தாத். எனக்கு தொழுகை நேரம் நெருங்குது, குயிக்கா சொல்லுங்க. فوق باب الدكان. اللوحة فوق باب الدكان. باب الدكان அப்படி என்றால் கடையினுடைய வாசலுக்கு மேல அந்த இது வச்சாங்க பலகைய. طيب اللوحة لوحة பலகை அல்லது ஏடு போர்டு இருக்கிறது. اللوحة எங்கே இருக்கிறது? فوق باب الدكان. باب الدكانக்கு மேலால் இருக்கிறது. اللوحة فوق باب الدكان. طيب التدريب الرابع. கடைசி تدريب சொல்லுங்க குயிக்கா. رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. right. முதலாவது جوانا. انظر هذه لوحة جميلة. نعم انظر هذه لوحة جميلة. انظر هذه لوحة جميلة. انظر பாரு, இது ஒரு அழகான போர்டு. طيب فيروسي. كم طالبا هذا في الفصل؟ لا வேற யார் சொல்ல வரீங்க? فريدة فاطمة சொல்லுவாங்க. نعم فريدة فاطمة. كم هذا في الفصل طالبا؟ نسرين. كم طالبا في هذا الفصل؟ نعم كم طالبا في هذا الفصل. இந்த வகுப்புல எத்தனை மாணவர் இருக்கிறாங்க? كم طالبا في هذا الفصل. இந்த வகுப்புல எத்தனை மாணவர்? طيب الثالث من يجيب؟ جرينا. كم ثمن هذه الحقيبة؟ حقيبة. نعم كم ثمن هذه الحقيبة. இந்த حقيبة இந்த பேகுடைய பெறுமதி எவ்வளவு? كم ثمن هذه الحقيبة. نعم أربعة. الرابع من يجيب؟ فاطمة أستاذ. نعم تفضلي. يشترون الناس سمك من باعي السمك. இன்னொருத்த ட்ரை பண்ணலாம், பரவாயில்ல, நெருக்கமா இருந்திருக்கீங்க. யார் வாரீங்க? முகமது. يشترون الناس السمك من باع السمك. من باع السمك. அவங்க சொன்னதுக்கும் நீங்க சொன்னதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? அதே தான் சொல்லிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, வேற யார் வித்தியாசமா சொல்ல யாருக்கு வருது? வேணும். ஃபாத்திமா நீங்களே ட்ரை பண்ணலாம். யாசுதா சொல்லுங்க. الناس يشترون السمك من باع السمك. அஹ்சன்தி, அப்படிதான் வரும். அதாவது அன்னாசு மனிதர்கள், யஷ்தரூன வாங்குகிறார்கள், அஸ்ஸமக மீனை, மின் பாய் அஸ்ஸமக் வாயு சமக்கிடமிருந்து. அரபுல அப்படிதான் வரும் தானே. அல்லது நீங்க யஷ்தரூன என்று வராம யஷ்தரியன் வந்திருந்தா யஷ்தரின் நாசுன்னு சொல்லலாம். மனிதர்கள் வாங்குவார்கள். அது இன்னும் நீங்க படிக்கல, நீங்க சில நேரம் படிச்சீங்க தெரியாது கிதாப் முதலாவது ஜுசூல. அதாவது நீங்க ஃபியலை வந்து முன்னால கொண்டு வந்தா அதுக்கு பின்னால ஃபாயில் வந்து ஜம்மாக இருந்தால் ஃபியல் ஒருமையாக தான் முஃப்ரதாக தான் நீங்க கொண்டு வரீங்க. யஷ்தருன் நாஸ், ரைட், யஷ்தரின் நாஸ் தான் நீங்க சொல்லணும். அல்லாம நீங்க நாச முபுத்ததாவா கொண்டு வந்தீங்கண்டா யஷ்தரூன் என்று தான் நீங்க சொல்லணும். யஷ்தரின்னு சொல்றல, அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள் வாங்குவார்ன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்ப யஷ்தரூன் என்று ஜம்மாகத்தான் என்ன செய்யும் நீங்க கொண்டு வரணும். இன்ஷால்லா படிக்கலைன்னா நீங்க படிப்பீங்க, பிரச்சனை இல்லை. அப்ப இப்ப நீங்க இதுல எப்படி சரியான விட என்னண்டா இதுக்கு அன்னாசு யஷ்தரூன ஸமக என்று வரும். அன்னாசு தான் முதலாவது வரும். அன்னாசு யஷ்தரூன். யஷ்தரி என ஃபியல் முதலாவது வாரண்டா யஷ்தரூன் என்று வராது, யஷ்தரின் நாசு என்று வரும். ஒருமையில தான் வரும். யஷ்தரி என்ற ஃபியல் ஒருமையில வந்து தான் ஃபாயில் வந்து பின்னால வாரத்தினால இது வந்து ஒருமையில வரும். சரியா? ரைட். அடுத்து யார் வாரீங்க? ஜாஸ்மின் உஸ்தா. ஜாஸ்மின். فتح أخي
فتح أخي أمس دكانا அம்சு جديدا. அம்சு அம்சு இல்ல அம்சி அம்சி أمسي دكانا جديدا. طيب பரவாயில்ல உங்களோட ட்ரைக்கு நஸ்ரின் أحسنتي فتح أخي دكانا جديدا أمسي. نعم فتح أخي என்னுடைய சகோதரர் திறந்து வைத்தார் துக்கானா கடை துக்கானன் ஜதீதன் ஒரு புதிய ஒரு கடையை திறந்து வச்சாரு அம்சனா நேற்று. நீங்க சொன்ன மாதிரி அம்சியை முன்னுக்கு போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனா பின்னுக்கு வர்றத மிச்சம் பொருத்தம். ரைட், ஃபதஹ அஹி அம்சி துக்கானன் ஜதீதன் சொன்னாலும் விலை இல்லை. ரைட், அப்ப ஃபதஹ அஹி துக்கானன் ஜதீதன் அம்ஸ். இதோட நாங்க போதுமாய்க்கொள்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.